नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण मु आज आपण दुईटी हालोइन हॉरर स्टोरी नहीं आसी। कहानी दुईटी आपण शेष पर्यंत शुणु। जदि आपण को कहानी भल लगे तेबे भिडियोटी को लाइक करेंगे आउ भिडियोटी को निज अन्य सांग मान सहित निहाती शेयर करदे। किंतु ता पूर्व जदि आपण आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतो। भूत पर्व ओडिशा रे भूत चतुर्दशी और इंग्राजी रे एहाको हालोइन बोली कहा जाए। वेस्टर्न ओडिशा रो लोकप्रिय पर्व भाव में एहाको अमावास्या राति रे खूब धूमधाम रे गणमाध्यम रे पालन करा जाए। एही उत्सव रे भूत परिका विभिन्न विभिन्न भयानक मेकअप और भूत परी विभिन्न प्रकार भयंकर ड्रेस पिंधि लोक मानकु भय देखाई आमोद प्रमोद करिथांती और खूब उपभोग मध्य करिथांते। तेबे मु आपन को जो कहानीटी प्रथमे सुनैबाकु जाउछे एही कहानीटी सुदूर अमेरिका रे रहुथिबा लियान स्टीव रो। पिला दिनरु सर्कस रे जोकर रो कारनामा देखिबाकु स्टीव बहुत उत्साहित थिला। किंतु 13-14 वर्षर बयस रे थिला बेले स्टीव सहित एमिति किछि घटना घटिला से जेउठी भी जोकर रो प्रतिछबि ता दृष्टि रे पड़ी छाए ता समग्र शरीर एवं आत्मा कंपी उठे। आसंतु जानिबा कौन घटी से दिन ता सहित। से दिन थिला भूत पर्व माने हालोइन नाइट रो उत्सव। ये सही समय कथा जेबे स्टीव ता सांग मानक सहित हालोइन नाइट पार्टी धूमधाम रे मनाई ता घर को फेरुथिला। घरटी पाखरे थिबारु से एकुटिया निर्जन रास्ता रे डरी डरी से रास्ता रे जाउथिला। सीधा घर पाखापाखि पहुँचबार ही थिला कि गली रे केही जने जोकर रो मास्क लगाई तारी आड़े को गोटे दृष्टि रे अनाई थिला। से जोकर मुखा पिंधा लोकटी हाथर दुईटी आंगुटीर इशारा रे ताकू ता आड़ को आसीबाकू इशारा करुथिला। लियान स्टीव बहुत एक्साइटेड होई ता पाखकू चलीगला। जोकरटी स्टीव सहित हाथ मिलाइला। जोकरटी स्टीव रो कान पाखरो गोटे हाथ को आनी गोटे आंगुठी रे चुटकी बजाइला। देखु देखु ता आंगुठी रू गोटे कैंडी बाहरिला। से चॉकलेटटी से स्टीव को देइथला। स्टीव मध्य ताकू धन्यवाद जणाई आगो को जीवाकू लागिला। एति बेले जोकरटी बड़ भयानक चेहरा करी ता रास्ता अटकैबाकू चाहिला। जोकर से चाहाणी देखि तार सबु खुशी हठात चिंतारे बदली गला। एथर जोकर तास बंडलटे बाहर करे स्टीव को गोटे पत्ता काढ़ा को कहला। तेणु से गोटे पत्ता बाहर कला आउ सेटा थिला रानी गोलाम रो तास पत्ता। से पत्ता को नहीं जोकर तास रो गुत्थी रे मिसाई देला और आउ गोटे तास पत्ता से निज पॉकेट रे रखी जोकर चोटकी मारिया फल रे से तास पत्ता स्टीव रो पॉकेट रू बाहरिला। से ताकू काढ़ी देखिला सेटा थिला गोटे जोकर रो तास पत्ता। एसबू कारनामा देखी से पूरा भयभीत हो गला। से तास पत्तारे थिबा जोकर छबिर आखिरो रक्त झरुथिला। से भय रे से तास पत्ताटी को तले फोपाड़ी देला। से देखिला ता सामने रे जो जोकर ठिया होइथिला तार मध्य आखिरो झर झर होई रक्त झरुथिला। स्टीव से स्थान छाड़ी धाइबाको आरंभ कला। हेले जेउ दिगरे धाउथिला ठीक तार पछ भागरे से जोकरटी छिड़ा होइथिला। से तार पॉकेट रू गोटे धारुआ छुड़ी बाहर करे आक्रमण करने को अग्रसर होगाकू लगिला। स्टीव कौनसी मते जोकर रो एक अन्य हाथरू बाड़ी छड़ाई तार गोटे गोड़ को शक्त पहाड़टे पकाइला। तहु जोकर एक भयंकर पिशाचरे बदली जाए तार गोटे गोड़े छोटाई छोटाई अन्य हाथ रे छुरी धरी ता पछरे गोड़ेबाकू लगिला। से रास्तार जो गली रे दौड़िला तार आग और पछरे से जोकर पिशाच दुईटी रूप धरी गोड़ाइबाकू लगिला। से अजाणतरे तार दुईटी रूप मझिरे ही बंदी हो जाइथिला। दुई दिगरु से पिशाच ताकू मारिबाकू गोड़ौथिला। से कौन करिबो किछि भाबी पारु नथिला। से जीव तो कुआड़े जीव। शेषरे स्टीव डरी जाई बेहोश होई तळे पड़ी गला। ता परदिन सकाळू से निजको मेडिकल रो चारिकांत भितरे पाइला। ए घटना को 4 वर्ष बीती गलानी किंतु आज भी गोटे गोटे राति रे ताकू से जोकर रो प्रतिछबि ता स्वप्न रे देखिबाकू मिले।
ତାପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରବଣ ମମି ପାପା ବାହାଘର ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରବଣର ମା' ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରବଣ ପାପା ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ପ୍ୟାରିସରେ ପୁଅକୁ ଧରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ତାକୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାସକ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ସେ ପୁଅକୁ ସେଠାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଲିକତାରେ ଥିବା ତାର ମାଉସୀ ନୂପୁରଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାପା ତାକୁ ଏକା ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ହେଲେ ସେ କୌଣସି ମତେ ସିଚୁଏସନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। କାରଣ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଏହି ମାସରେ ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ହାଲୋଇନ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ତାର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ମାଉସୀଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଭିତରେ ପରିବାରର ମାତ୍ର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା', ମାଉସୀ, ମଉସା, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ। ପରଦିନ ଯେବେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ଘରର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିବେଶ ଦେଖି ଶ୍ରବଣର ମୁଡ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ନଜର ପକାଇଲା। ତେବେ ତାର ନଜର ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲା। ସେ ଘରର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି ପୁଷ୍ପ ସଜ୍ଜିତ ବଡ଼ ଥାଳିରେ 14ଟି ଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଜେଜେମା ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆଜି ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହି 14ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ଅନେକ ଜରୁରୀ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝରକାର କବାଟ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ବାହାରେ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାଣି ଜାଣି ଏପରି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ସେ ତାର ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଖିର ଇସାରାରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଇଲା। ହେଲେ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ଶ୍ରବଣକୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଘରର ଡେକୋରେସନ୍ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦିନର ଅବସାନ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରବଣକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି। ଘରେ ପୂଜା ବିଧିର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଶ୍ରବଣ ମାଉସୀ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆଜି ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ପୂର୍ବକ 14ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜାବିଧି ସରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରର ବାତାବରଣ ବେଶ ଭୟାନକ ହୋଇଉଠିଲା। ଦ୍ୱିପହରର ଭୌତିକ ଘଟଣା ପରି ପୁନର୍ବାର ସବୁ କୋଠରୀର ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆଉ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜୋର ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିବା ପରି ଆବାଜ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥର ଶ୍ରବଣକୁ ଭୟ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଥାଳିର ଶେଷ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଗଲା, ଅଚାନକ ସେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରବଣର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କାହାରିକୁ ବି କିଛି ପଚାରି ପାରୁନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଆଖିରେ ଜମାରୁ ବି ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ତାକୁ ଅଜବ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଉଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ଏତିକିବେଳେ ତାକୁ ଝରକାରେ
କେହି ଜଣେ ନକ୍ କରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲା କାଚ ଝରକାର ବାହାର ପଟୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଝରକାକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ତଥାପି ତାର ପାଦ ତା ଅଜାଣତରେ ସେହି କାଚ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଳୁଥିବା ସେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଦୀପଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରଶ୍ମି ବାହାରି ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ କରିଦେଲା ଓ ସେ ହାତ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରବଣକୁ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଗଲା। ସେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ନିକଟରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଛିଙ୍କ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୋରରେ ଛିଙ୍କି ଦେଲା। ତାର ଅଜାଣତରେ ସେ ଦୀପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଘଟିଲା। ଯେଉଁଠି କାଚ ଝରକାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦିଶୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଜବ ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ସେ ଝରକାର ଡୋର୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାକୁ ଶ୍ରବଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାରୁ ଝରକାର ଆର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଦାକାର ବିକୃତ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡର ଅଧା ଭାଗ ମଝିରୁ କଟା ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତକୁ ମେଲାଇ ହସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ଆତ୍ମା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଶରୀରର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବସି ରହିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଜେଜେମା ଭାବି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ପଛକୁ ବୁଲାଇ ଦେଲା ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରବଣ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଶ୍ରବଣକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶବ ଉଠି ବସିଛି। ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ ତା ଆଡ଼କୁ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ଡରି ମରି ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚେତା ପାଇଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା କି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତା ପାଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଶ୍ରବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଲେ, 14ଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଳାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେ। ଯଦି ସେ ସମୟ ଥାଇ ଏସବୁ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ହାଲୋୱିନ୍କୁ ନେଇ ଆମର 2ଟି ହରର ଷ୍ଟୋରି। ଏହି 2ଟି ଭୌତିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।